आज छड्डण तो बाद अनिल जोशी श्रोमणी अकाली दल के अंदर शामिल हुए तो बीते दिन ही उन्होंने वालों एक मिलन समारोह किया गया जिहदे अंदर खास मेहमान के तौर पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते होर वड्डी लीडरशिप ते विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी जिहड़े ने उस समारोह के अंदर पहुंचे तो कई अमृतसर लोगों के नाल जदों गलबात की उन्होंने कुछ वादे भी जिहड़े उन्होंने नाल कीते कि इंडस्ट्रियां दे उपर किद्दां दा काम करना चाहिए है तो किद्दां दा काम आने वाले समय ते सरकार बनन ते करनगे। साडे नाल अनिल जोशी मौजूद ने। सर, अमृतसर वासियों के नाल गलबात की गई, मंगां दे उपर भी गलबात हुई, कुछ नवे वादे भी जिहड़े ने कीते गए, की वादे ने? देखो, सब तो पहला तो मैं लिविंग इंडिया के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अज बहुत वड्डा दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मैं प्रभु कृष्ण के जन्म उत्सव के उत्ते सब देश वासियों बहुत बहुत मुबारकबाद देना। परमात्मा उन्होंने कृपा करन, श्री कृष्ण जी सब ते आशीर्वाद रखन, ये पंजाब पूरा देश हसदा वसदा रहे तो खास पंजाब का भाईचारा एकता तो ये नौ मास का रिश्ता बनया रहे, जिहदे करके मैं इस श्रोमणी अकाली दल के परिवार च शामिल होया। तो जी तुसी गल कीती है जिहड़ी मिलन समारोह की, मैं इत्ते भी गुरु नगरी दे वासियां नूं ते इस नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी दे स्पैशली अपने साथियों का कोट एंड कोट दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा कि उन्होंने मतलब मेरी इच्छा तो बहुत वध के मतलब जिन्ना मैं सोचिया सी उतों किते ज़्यादा उन्होंने मैनू सपोर्ट की, उत्थे आके मैनू आशीर्वाद दिता। मैं इन्नी आस नहीं सी कीती क्योंकि मैं ना कोई कन्विंस दी जिस तरह रैलियां दे विच हुंदा, ना कोई मैं स्पैशली फोन किते। एक रिकॉर्डड मैसेज ते एक प्रिंट मैसेज जिहड़ा वा वो मैं फेसबुक ते अपना व्हाट्सएप ते पाया ते उहदे नाल ही इंडिविजुअली सारे अपनी अपनी कन्विंस लैके मेरे साथी जत्थियां दे नाल मेरियां भैणां इन्नी वड्डी गिनती जाए कि इतिहास दे विच मैं अज तक एडा वड्डा पहला इकट्ठ नहीं कर सकिया ते पूरे शहर च भी अज तक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एडा इकट्ठ नहीं होया जिहड़ा कि साडे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह जी बादल ने ते विक्रम सिंह मजीठिया ते बाकी लीडरशिप ने भी जिहड़ी गल कीती कि शहरां दे विच इन्ने इकट्ठ हुंदे नहीं गे जिन्ना इन्नी गर्मी दे विच ये प्रौढ़ता करदा कि मैं लोगों वास्ते जो सेवा की उन्होंने कबूल आ। बिना शक पिछली बारी मैं हार गया, उसका कारण तो यह सी कि जिहड़ा कैप्टन सरकार ने सौं खा के गुटखा साहब की झूठे वादे किए, लोगों को नौकरियां देने दे लालच दिते, जिन्होंने नौकरियां नहीं दे सकते उन्होंने 2500 रुपया इन्होंने कहा भी असीं बेरोजगारी भत्ता महीने का देवांगे, फिर मोबाइल देने सी, फिर इन्होंने किसानों का करजा माफ़ करन दीयां गल्लां कीतियां जिहड़ा कि 90,000 करोड़ बनता भी असीं अपना जिहड़ा कोआपरेटिव बैंकों का नैशनल बैंकों का इत्थों तक क्या कि जिहड़ा आड़तियां दा वा वो भी असीं मोड़ांगे, इत्थों तक झूठ बोल के हवा च लोगों को उड़ाया। 51,000 सगन स्कीम कहती दित्ती, पहली भी नहीं जिहड़ी सी 15,000 दिंदे सी। उस तो इलावा आटा दाल स्कीम जिहड़ी बादल साहब ने चलाई सी गरीबां वास्ते, वो भी आटा दाल ये खा गए। वादा ये करते सी कि असीं खंड घ्यो निकसुख चाह पत्ती भी देवांगे, बड़े बड़े लालच दिते, बड़े वादे किए, पेंशन 2500 रुपए करने की गल की, माफिया खत्म करने दी गल्लां कीतियां हैं ते इन्हां ने अपना ही माफिया बना लिया। नशा इन्हां दा डिस्टिलरियां दा जिहड़ा कि खन्ने ते राजपुरे तो इन्हां दियां MLA दियां डिस्टिलरियां फड़ियां गईयां। लॉकडाउन दे विच कित्थे पैर नहीं सी कोई बाहर कढ़दा, ये शराब सप्लाई करते रहे तो जरीली शराब पी के तरनतारन ते अमृतसर के आले दुआले 150 लोग गरीब मर गए जिन्हों के सिर ते कोई कमाउण वाला नहीं रहा। मैं उन्होंने घर जाके वेख्या सी, बददुआवां इन्हां नूं लगणीआं पर लोग उदों गुमराह हो गए सी, इस करके असीं नहीं आए। पर लोगों ने फिर दोबारा ये प्रूव कर दिता, एडा वड्डा इकट्ठ करके मैनूं आशीर्वाद दिता जिहड़ा कि लोग मेरे नाल आ, मेरे कम्मां दे नाल आ ते जे लोग नाल आ ते मैं आदत अनुसार जिस तरह पहलां स्टैंड लैंदा रहा, क्योंकि मैं तो अज तक जिथे पैर रखिया मैं पिछे नहीं किया। जो वादा अज तक मैं किया वो तो किया ही किया पूरा, जो मैं नहीं कहा सी वो भी लोगों दीआं आसां तो बहुत वध के इनू यूरोप वर्गी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया है अपने पूरे। क्योंकि मेरे को लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट सी, जिहड़ा अर्बन डिवेलपमेंट का डिपार्टमेंट है, तुहानूं पता सुखबीर जी मेरी हर हफ्ते 2-2 3-3 मीटिंगां हुंदियां सी, वो भी बड़े कीन सीगे। उन्होंने भी समझ लो भी इन्ना शौक है डिवेलपमेंट का, गुरु की नगरी नूं वो भी वर्ल्ड क्लास जिहड़ा शहर बनाउणा चाहुंदे सी ते असीं बनाया।
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ BRTS ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੋਕੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਛਿਆਟੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਚੱਕਰ ਵੱਧ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਦਵਾ ਦਵਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ 4 ਚੱਕਰ ਵੱਧ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਮਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗੜਾ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਓਪਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ 65 ਰੁਪਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 348, 350 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆ ਵੀ 350 ਰੁਪਏ ਗਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਲੱਗ, ਧੱਕੇ ਅਲੱਗ, ਚੱਕਰ ਅਲੱਗ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ NOC ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ MLA ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3D ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਸਟਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ 100 ਏਕੜ 50 ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਬੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ IPL ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 올림픽 ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਾਫਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ 45% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਲਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 45% ਵੇਸਟ ਏਰੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ CLU ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ, ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ, ਵਪਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 100% ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 100% ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ BJP 'ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਦਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 5-5.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 100% ਸੀਵਰੇਜ, 100% ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, 100% ਕਵਰੇਜ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਾਊਂਟੇਨ, ਪਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ, ਵਾਲ ਟੂ ਵਾਲ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ। ਫਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ। LED ਟੋਟਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ, ਯੂਰਪ ਵਰਗਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਲੇਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਨਰਕ ਕੱਢਤਾ। ਬਾਗ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਓਪਨ 에ਅਰ ਜਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਤੇ, ਨਾਲ ਭਜਨ ਸੁਣੋ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ। ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਂਚ ਲਾਤੇ, ਗਜ਼ੀਬੋ ਬਣਾਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਲਾਤਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਨ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ BRTS ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦੂਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼। ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ MLA ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਾਊਂਟੇਨ, ਦੂਜੇ 4D 3D ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਸਰਾਂ ਬਣਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਰੇਂਗਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2200 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਿੱਕਰ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੂੰ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, MLA ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਦ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ।
20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੜਕਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ 2 ਇੱਟਾਂ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ 2 ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਿਸ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ, 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ CPS ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਤਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਗਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਨੀਆ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਸਾਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਮੂਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਫਤਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਤਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਥਾਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਝੂਟੇ ਲਏ ਆ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀਂਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਧੇੜੇ ਭਾਲੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੀ। ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦਣ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਠੋਕਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸਰੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲ। ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1% ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ
ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਰਹੇ 45 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਰਹਿ ਲੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਾਂ ਰਹਿ ਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ, ਕਰ ਲੈਣ ਖਤਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਰੇਤ ਦੀ। ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀਆ ਨਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ। ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਵੇ। ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਸੇਬਲ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਫਤਵਾ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।